अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी 8 फरवरी नूं स्ट्रीट मूवमेंट दी कॉल है तो उहदे हवाले नाल उन्हां दी जिहड़ी सरगर्मियां ने वो खासियां तेज़ नज़र आ रही ने। एक वफद जिहड़ा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान दा वो लाहौर पहुँच गया, उस्मान पार्क भी गया तो कुछ मुलाकातां भी कर रहा है। तो दूजा वफद जिहड़ा वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी दी सरबराही च वो कराची पहुँचा, जिथे उत्थों के ਜਿਹੜੇ सूबाई वज़ीर ने सईद गनी उन्होंने वज़ीर आला KP का इस्तकबाल किया, उन्होंने रवायती टोपी तो सिंधी अजरक जी वो पेश की है। तो ये नाल उत्थे उन्होंने कोई सियासी सरगर्मियाँ भी ने। तो इतवार नूं जिहड़ा तहरीक इंसाफ का उत्थे जलसा भी जिहड़ा मज़ारे कायद ते होएगा। ये नाल मुल्की सियासी हवाले नाल अगर देखा जाए तो बहुत अहम खबरां जिहड़ियां ने और बयानात जिहड़े ने वो भी अज दे प्रोग्राम च असीं ज़ेरे बहस लैके आवांगे, जिहदे च बानी PTI दी हमशीरा हलीमा खान साहिबा दा जिहड़ा बयान है, जिहदे च उन्होंने दोबारा तो ये धमकी दी है कि पाकिस्तान नूं असीं बंद कर दांगे तो खान नूं जिहड़ा जेल तो कढ लांगे। तो हुकूमत का जिहड़ा रद्द अमल है दहशतगर्दी के हवाले नाल वो भी खास तौर पर पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़ोरों शोर नाल वो सामने आ रहा। तो वफाकी वज़ीर इत्तलातुन नशरियात अताउल्लाह तारर ने PTI नूं एक बारी फिर निशाने ते लिया। तो उन्होंने कहा कि कालादम TTP का सियासी विंग है और PTI ने दहशतगर्दां नूं दोबारा लिया के ते आबाद किया। तो इस क्लेम के उत्ते भी अज के प्रोग्राम च डिस्कस करांगे। तो ये नाल मुल्की मैचत जी है वो हवाले नाल अच्छियां खबर आ रही ने कि पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र जड़ियाँ ने पहली छमाही दे विच उन्हां 10.6% इजाफा होया। तो अमरीका के हवाले नाल खबर आ रही ने कि इत्थे अरबां डॉलर की सरमायाकारी जल्द मुतवक्का है। तो अज के प्रोग्राम च इन्हां सारियां चीज़ों के उत्ते डिस्कस करांगे। चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जनाब? बस बिल्कुल ठीक है। तुसीं सुनाओ, करम अल्लाह दा बेहतरीन। स्ट्रीट दे विच कोई मूवमेंट तुसीं भी कीती है या नहीं कीती कोई? नहीं, मूवमेंट साडी तो मूवमेंट तुहानूं पता चलती रहती है, लेकिन जी उन्हां दी स्ट्रीट मूवमेंट है ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? मैं भी देख रहा हूँ गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। मूवमेंट ही है ना, स्ट्रीट मूवमेंट। हाँ, तो मूवमेंट बड़े जोरों शोर नाल हो रही है। लाहौर शुरू है इस वक्त। अच्छा। हाँ, लोग सुबह सुबह भी निकलते हैं। रवायती नाश्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਰਾਈ और बड़ी वड्डी मूवमेंट तो मुराद तहरीक। तो मैं तो जरा स्लो किस्म की मूवमेंट की गल कर रहा हूं। रोज़मर्रा दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लाहौर पहुंच गई, ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तहरीक नज़र नहीं आई? TTAP वो तहरीक मूवमेंट ही है ना। देखो ना, वो इस्लामाबाद तो चल के लाहौर आ गए और लाहौर आके तो ज़मान पार्क भी गए। और बड़ी दिलचस्प गल जी है ना, उत्थे तारीख दसी उन्होंने ज़मान पार्क दी। आला हज़रत अलामा महमूद खान अचकज़ई वो क्योंकि विचों बड़ी अजकल दीनी गल्लां भी करते हैं ना, कुरान दियां भी आयतां सुना रहे हैं अजकल। तो चलो अच्छी गल है अगर बंदा बुढ़ापे दे विच और इस उम्र च कोई दीनी गल्लां करदा तो बड़ी अच्छी गल है और उन्हां दी असीं तायद भी करने। तो लेकिन उन्होंने एक ज़मान पार्क की तारीख बड़ी दिलचस्प बयान की जिहड़ी शायद ही कोई तारीखदान किसी नूं पता हो। अच्छा, मैं भी सुन के एक बार हैरान हो गया। मैं क्या पता नहीं, सानू लाहौर च रहिंदे नहीं पता। तो सानू बिल्कुल नहीं सी पता कि कोई शाह ज़मान अफगानिस्तान का बादशाह सी ते ज़मान पार्क उन्हें बनाया सी। और अगर कोई तारीख का उस्ताद सुन लैंदा तो वो पता नहीं शायद अचकज़ई साहब की बजुर्गी का एहसास तो जरूर करदा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है गल कहना ना तो फिर तो बड़ी अजीबो गरीब गल हुई। पता नहीं उन्होंने और बड़ी कॉन्फिडेंस च उन्होंने तारीख सुनाई कि वो कोई ज़मान शाह ज़मान सी, ਉਹਨੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਲਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ज़मान ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਮੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਮਿਲਾਤਾ ਸੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ। ਯਾਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਚਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕਿ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਖਤੂਨ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਕਾਤ। ਇਲਮੋ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CM KP ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ KP ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਲਖ ਨਵੀਅਤ ਦੇ ਸਨ। ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਖੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸਮਝ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਤਬਾ ਚੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਯਾਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਟੇਜ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸੇ ਬਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਲਾਈਆਂ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ KP ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਤਲਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰੇ ਕਾਇਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਅਜ਼ਲਾ ਤੇ ਮਲੀਰ ਕੁਰੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਰ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਐਮਕੇਐਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਔਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਐਮਕੇਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਬਨਿਸਬਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਇੱਕ ਧੱਜਕਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਾਈਏ ਫੋਰਮਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਹੈ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀਆਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ PTI ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੀਆਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜੋ ਸਭ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ PTI ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੁਵਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੋਲਡਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਤਾਹਿਰ ਕਾਦਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਚੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਧਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਖੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਹਲਵਾ ਖਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ PTI ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਜੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। वेलकम बैक नाज़रीन, बानी PTI दी हमशीरा ने एक बयान दिता और उन्होंने कहा है कि असी और आवाम जी है वो खान दे नाल है और असी खान साहब नूं जिहड़ा वे रहा करा के रवांगे और पाकिस्तान जिहड़ा उहनूं बंद कर देंगे। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी तो भी असी तुहाडे नाल जिहड़ा वो डिस्कस कर रहे हैं, कोई चीज़ां भी चल रही ने। तो जो साहब को पूछने जो साहब पाकिस्तान बंद कर देना जिन्होंने कुछ लोगों के बारे च कहंदे ने ना कि भी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖੁਸ਼ਕੁਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ PTI ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਾ ਆਖਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਵ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਬੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਫਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਇਲੀਨ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸਨ ਨਾ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਮੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਔਰ PTI ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਕਬੂਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਦੇਖੋ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖੁਦ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਬ ਸਰਾਬ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਸ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਕੇ ਤਫਜ਼ੇ ਆਈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ PTI ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫॉर ਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਕੱਢ ਸਕੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਂਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ
ਦਬਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੋਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੀਆ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੇਗੀ ਪੀਟੀਆਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਸੀਂ ਚ ਕਿਹਾ। ਆਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਦ ਕਾਠ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸ਼ੀਰਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਗੀਰ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਵੁਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਜਮਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਖਾਲਫ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਮ ਕਲਸੂਮ ਨਵਾਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਾਤੂਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗ ਸੰਗ ਸੂਚੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਤੂਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਹਰਕ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਖਾਲਦਾ ਜ਼ਿਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ BNP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਈਵਨ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ ਕੁਛ ਨਾ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅੱਧੀ ਕਿਆਦਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਲਾਤ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਇਤਲਾਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਬਟਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਿਮੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਮਾਮ ਵਿਫੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਫਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਫਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਫਰੇ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਭਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੈਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਗ ਗਨਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਫਾਰਮ 47 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਫਾਇਦਾ PTI ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਬਕਾਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ KP 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਕ 'ਚ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,
ਉਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਪਾਲਿਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫਰੀਕ ਜਾਂ ਚਾਰੋਂ ਫਰੀਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਲਈਏ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨਸ਼ਿਆਤ ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਅਦਮ ਟੀਟੀਪੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਕਲੇਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਟੀਆਈਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੀਟੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਅਚਕਜ਼ਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ ਟੀਟੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਲਕੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਸੀਲਾਤੇ ਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਸ਼ਮਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10.6% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 19.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤਹ 'ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਤਵੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਰਸੀਲਾਤੇ ਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕੁਨ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਸ਼ਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 10.6% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਲਾਮਤ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਗੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਗਲਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਕਮੋਡਸ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਟਿੰਗਸ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੌਕਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲੌਕਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟੀਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। RGA ਟੀਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੰਜੀ ਸੋਹਰਾਬ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰਸੂਦਗੀਆ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈ ਆਓ, ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਪੋਲਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਇੰਜ ਨੈਟਵੀਅਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਕਪਾਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੂਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਂਬ ਵੂਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵੀਟਰਸ ਨੇ, ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰੇ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ
ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖਤ ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੁੱਧਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ KP ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਾਣੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ JF ਥੰਡਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ 1960 ਦੀਆਂ 55 ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਨਾਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੈਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਮੱਲੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੱਲੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਤੇਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰਾਈਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਧੀ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਲਏਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਨੇ, ਦੁਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਡਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨੀ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈਗਾ
ਔਰ ਬੇਜਵਾਜ਼ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਹੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਵਰਗਾ ਔਰ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਔਰ ਲਾਲਚੀਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਹੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੈਸੇ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਦ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਲੀਡ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।